لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Est-ce que vous pouvez former quelque chose de plus joli, de plus compact? Ah, merci. Sans passer des cheveux. Comme ça. T'as été en Umrah? Masha'Allah. J'allume la lumière ou c'est pas la peine? C'est bon, merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم وصل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أوطاري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم
والإيمان والعمل إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset dans surat al-Baqarah, ce verset c'est Lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous explicitiez ou que vous montriez ce qu'il y a dans vos cœurs, dans vos poitrines, ou que vous le cachiez, Allah va vous juger là-dessus. Quand ce verset est descendu, il a fait une très très forte impression sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils se sont dit, ah bon, même ce que l'on ne dit pas et que l'on n'exprime pas et qui est au plus profond de nous-mêmes, même si on ne le dit pas, Allah il va nous juger pour cela. C'est très difficile. Ça veut dire qu'on va être obligé de contrôler tout ce qui nous passe par l'esprit, contrôler toutes nos pensées. Et c'est extrêmement difficile. Parce que vous savez qu'on ne contrôle pas forcément toutes ses pensées. Alors quand ce verset est descendu, les compagnons du prophète sallam, ça a été très 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 difficile pour eux. Et ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que même pour ce que l'on pense à l'intérieur, même si c'est pas voulu, Allah il va quand même nous juger pour cela? Qu'est-ce qu'il leur a dit, prophète sallam? Il leur a dit, Naam. Oui, Allah il nous juge pour cela. Dites Sami'na wa ata'na. Dites nous avons écouté et nous avons obéi. Et ne dites pas comme on dit ceux qui étaient avant vous. Ils ont écouté wa asayna et ils ont désobéi. Pas faux? Dites nous avons écouté, nous avons obéi. Soumettez-vous à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Même si c'est une chose qui vous paraît au-dessus de vos capacités, plus forte que vous. Okay? Très difficile à vivre. Allah il dit, classe. Sami'na wa ata'na. On écoute, on obéit, parce que ça vient d'Allah. Dites cela. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Sami'na wa ata'na. On a écouté et on obéit. Ça vient d'Allah, on accepte. Et quand ils ont accepté, Allah a fait descendre un autre verset. Qu'est-ce qu'il dit? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Allah dit, Allah ne fait pas supporter à une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. Alors au fait, Allah est venu annuler ce verset qui est venu avant. Ça veut dire, ce qui est plus fort que vous, qui vous traverse l'esprit, etc., Allah ne va pas vous juger pour cela. Voilà l'état d'esprit de Sahaba radiallahu anhu. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a enseigné cela, il l'avait à la bouche et il l'avait à l'esprit. Sami'na wa ata'na. On a écouté et on a obéi. C'est l'ordre d'Allah, on l'accepte, on le met en pratique. C'était le minhaj, c'était l'état d'esprit de Sahaba radiallahu anhu. Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'ils étaient convaincus que le bonheur et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, il n'est uniquement que sur les ordres d'Allah et sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur rien d'autre que cela. Donc, un ordre vient d'Allah. J'accepte cet ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi. Si nous voulons parvenir au niveau auquel Sahaba radiallahu anhum sont arrivés, si nous aussi nous voulons réussir dans ce monde et réussir dans l'au-delà pour l'éternité, alors nous devons aussi nous conformer à ce minhaj, nous conformer à cet état d'esprit. Sami'na, ata'na. On a écouté, on a obéi. Allah nous a dit, on met en application. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, eh bien on met en application sur absolument toutes les recommandations qui nous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur absolument toutes les recommandations qui nous viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi toutes ces recommandations qui nous viennent d'Allah et qui nous viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquelles notre état d'esprit ça devrait être Sami'na, ata'na. On a écouté, on obéit. Toutes ces recommandations sur lesquelles notre état d'esprit devrait être celui-ci, parmi toutes ces recommandations, il y a un certain nombre de recommandations
qui sont liées à la période et à l'espace géographique. N'est-ce pas? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous a mis dans une organisation, dans un système. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans un temps et il nous a mis dans un monde qui a une organisation. Ainsi y a-t-il des périodes, ainsi y a-t-il des espaces, ainsi y a-t-il des saisons, il y a des mois, il y a des années, il y a des semaines, etc., etc., etc. Et tout cela, c'est le choix d'Allah. Ainsi, il y a également des cadres, on va en parler, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis. Et tout ça, c'est le choix d'Allah. Et dans tous ces cadres-là, dans tous ces espaces, dans toutes ces périodes dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis, notre état d'esprit ne doit pas changer. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la période, sami'na, ata'na. On a écouté et on a obéi parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on veut réussir dans ce monde et on veut réussir dans l'au-delà pour l'éternité, il est impossible que l'on fasse une autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est pas il est impossible, il est possible. Nous ne sommes pas des êtres humains, donc on peut faire des erreurs. On fait une erreur, on se repent, on demande pardon à Allah, on se remet sur le chemin et on avance sur le chemin qui nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah nous a-t-il mis dans des cadres, il nous a mis dans des familles, okay? Et il nous a mis dans des fratries, et il a organisé le temps, en années, en décennies, il a organisé le temps en mois, il a organisé le temps en semaines, il a organisé le temps en jours, en heures, etc., etc. Et puis dans toutes ces périodes-là, il a mis des stations. Okay? Il a mis des stations. Le Hajj qui est recommandé une fois tous les 5 ans, une fois dans la vie. Okay? Une fois par an, on a les prières de l'Aïd, par exemple, puis on a le Hajj. Une fois par an, pendant le mois de Ramadan, on a le jeûne. Okay? 3 fois par mois, on a par exemple aussi le jeûne. Une fois dans la semaine, on a la prière de Jumu'ah. 5 fois par jour, on a les prières. Okay? Allah, il a organisé le temps. Il l'a choisi et puis il l'a organisé. Et parmi toutes ces organisations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi ces saisons que l'on retrouve. Des saisons qui font partie de ces cadres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquels il nous a mis, et qui sont en même temps, qui peuvent en même temps être des épreuves pour les uns et pour les autres. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents et il nous a créés pour une vie d'épreuve. C'est en conformité avec cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce bas monde est la prison du croyant et c'est le paradis du non-croyant. Alors la personne qui n'est pas très engagée religieusement, cette formule peut lui poser problème. Moi je ne vis pas pour être en prison et je ne vis pas pour être tout le temps sous pression, ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, etc., etc., etc. C'est l'opposé même de tout le discours qui vise à dire libère-toi, émancipe-toi, tu es libre, fais ce que tu veux, okay, détache-toi de tous tes carcans, de la société, de ta famille, etc. Prends ton envol, sois libre, fais ce que tu veux. À l'opposé de cela, il y a non, le croyant et la croyante, ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire, quel que soit l'endroit géographique et quelle que soit la saison dans laquelle ils sont. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une vie d'épreuve. Le prophète sallam dit, ce bas monde c'est la prison du croyant, c'est le paradis du non-croyant. Ainsi, la personne qui croit ne fait pas tout ce qu'elle veut, elle fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et ainsi, le non-croyant fait un peu ce que bon lui semble. Il a envie de faire une chose, il n'a pas de limite, il ne croit pas qu'il y a une vie après la mort, donc il dit, il n'y a qu'une vie, il faut en profiter, je profite de ma vie. Très bien. Mais pour nous, ce n'est pas notre état d'esprit. Notre état d'esprit, cette vie, c'est une vie d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, surat al-Balad, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Il dit, nous avons certes créé l'être humain pour une vie de lutte, pour une vie d'affliction, pour une vie d'épreuve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a d'ores et déjà annoncé la couleur. Ce monde, ce n'est pas pour que je fasse tout ce que j'ai envie de faire. Ce monde, ce n'est pas non plus pour que je suive les gens. Et ce monde, ce n'est pas non plus en toute chose pour que je fasse comme mon esprit et comme mon nefs veut que je fasse. Ce monde, c'est une vie d'épreuve. Je dois patienter, je dois obéir à Allah, je dois obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un laps de temps très court, très limité, après lequel il va venir une éternité. Après lequel il va venir l'éternité dans le joie
dans la joie, dans le bonheur, et une joie et un bonheur qui est forcément supérieur à celle qui a précédé, et ceci pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala ainsi nous a donné des règles, et ces règles constituent ces épreuves pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah nous a donné des obligations, des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire, mais qu'on est obligé de faire. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des interdictions. Il y a des choses que parfois on aimerait faire, et puis on n'a pas le droit de le faire. Ceci fait partie de cette épreuve. Se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Parmi toutes ces épreuves-là, parmi toutes ces recommandations, parmi tous ces ordres d'Allah et parmi toutes ces interdictions, il y en a un certain nombre qui ont plus de gravité que d'autres. Vous savez que les hasanats peuvent avoir davantage de gravité, davantage de récompense en fonction de l'espace géographique et en fonction du temps. Une bonne action qui est faite par exemple pendant ce qu'on appelle l'Ashhur al-Hurum. Qu'est-ce que c'est l'Ashhur al-Hurum? Ce sont les mois sacrés. Ne va pas avoir la même valeur qu'une hasana qui est faite dans un temps normal. Une hasana qui est faite pendant le mois du Ramadan, c'est pas la même chose qu'une hasana qui est faite à l'extérieur du mois de Ramadan. C'est pareil pour les péchés. Un péché qui est fait pendant le mois du Ramadan, ce n'est pas la même gravité qu'un péché qui est fait en dehors du mois du Ramadan. Un péché qui est fait pendant les mois sacrés, ce n'est pas la même chose qu'un péché qui est fait en dehors des mois sacrés. Et également, ces péchés en eux-mêmes peuvent avoir davantage de gravité ou pas. Ainsi, il y a ce que l'on appelle al-kaba'ir, ce sont les grands péchés, ce sont de manière générale les péchés pour lesquels une sanction, un châtiment particulier a été rapporté dans le Coran ou dans nos textes. C'est ce qu'on appelle al-kaba'ir, ce sont les grands péchés de manière générale. Et puis il y a un certain nombre de concepts, un certain nombre de recommandations, d'ordres et d'interdictions qui ont une importance parce qu'ils ont une attache toute particulière avec ce qui constitue la clé de l'entrée au paradis. Et ce qui constitue la clé du fait d'être sauvé de l'éternité en enfer. Quelle est cette clé? Qu'est-ce qui nous permet d'être sauvé de l'éternité en enfer et d'entrer au paradis? Je vous pose la question. Non. La parole la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sans trop de surprise, d'accord. Donc, la clé de l'entrée au paradis et la clé pour être sauvé de l'enfer pour l'éternité, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est le résumé de la foi musulmane. Okay, comment est-ce qu'on appelle la foi en arabe? L'iman. C'est le résumé de l'iman. Donc, on a un certain nombre de concepts dans notre religion qui sont liés à l'iman. Comme ça. Okay, qu'on ne peut pas détacher. Ces éléments qu'on a dans la religion qui sont liés à l'iman, qui sont liés à la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a explicités dans un certain nombre de textes et Allah subhanahu wa ta'ala également en parle dans le Coran. La foi, l'iman, ces éléments qui sont liés à l'iman, d'abord lorsqu'on veut définir la foi et l'iman, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pour défendre l'iman? Naam, c'est quoi dans Jawhar al-Tawhid que vous ne mémorisez pas vous? وفسر الإيمان بالتصديق وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. Donc l'iman a été défini comme étant التصديق. Qu'est-ce que c'est le tasdiq? Tasdiq, c'est le fait de rendre véridique. Donc c'est la shahada. Hein? Et ensuite, pardon? D'agir en conformité. Alors, agir en conformité, je vais y venir, mais d'abord c'est le fait de rendre véridique. Okay? Ça c'est l'iman. Et ensuite on fait une différence entre l'iman, ça veut dire l'iman matloub, entre la foi, l'iman qui est demandé, ou l'iman, entre l'iman mawjoud, pardon, la foi qui est présente, ou l'iman matloub, ça veut dire la foi qui est demandée. Alors la foi qui est demandée, iman al-kamil, la foi complète, c'est la foi qui est effectivement confirmée par les actes. Parce qu'on peut trouver un musulman, par exemple, qui dit « Oui, moi je suis musulman, mais je pratique pas. » Ça existe ou pas? Il dit « Je pratique pas. Je fais pas la prière, par exemple. » Donc, il n'y a pas de catégorie musulman non pratiquant. C'est un musulman désobéissant, c'est un musulman pervers.
S'il ne pratique pas, par exemple, il ne fait pas la prière, ça veut dire qu'il fait un grand péché. La prière, c'est aussi une obligation. Il faut faire la prière. La personne qui ne fait pas la prière fait un grand péché. Mais s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est une personne musulmane. Personne ne peut lui dire tu n'es pas musulman. Tant qu'il ne dit pas la prière, ce n'est pas obligatoire. Ok? Il dit juste je ne fais pas la prière. Ça, c'est l'iman qui est présent chez cette personne. Ou bien même si je fais la prière, mais je fais la prière parfois en n'étant pas concentré, je ne sais même plus combien d'alakara j'ai fait, etc. etc. Al-Muhim. J'ai une foi qui est présente, mais est-ce que c'est la foi qui est demandée? Ce n'est pas forcément la foi qui est demandée. La foi qui est demandée, c'est la foi, c'est le fait de rendre véridique le message d'Allah et le message du prophète sallam, et accompagner cela par les actes qui sont en conformité avec cela. Au fond, agir en conformité avec cela. C'est la foi complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un certain nombre de hadiths, il a identifié quelques éléments qui font partie de la foi. Ainsi, dit-il sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi comporte un peu plus de 70 branches. Un peu plus de 60 ou 70 branches. Parfois, quand on trouve des nombres dans des hadiths, surtout quand c'est en lien avec le 7, 70, etc., il faut comprendre que les Arabes, ils avaient l'habitude d'utiliser ces termes-là pour exprimer la quantité, pour quantifier, pour dire que c'est une chose qui est vraiment beaucoup, nombreuse, conséquente. Pas forcément pour le nombre, on ne s'arrête pas forcément sur le nombre. Okay? Donc il nous dit, le prophète sallam, la foi comporte un peu plus de 70 branches. Il nous dit, la plus grande, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Donc c'est la plus grande branche de la foi. Et il nous dit, la plus basse, c'est le fait d'ôter un obstacle, ou bien un objet, un déchet, quelque chose, de la rue. Ça aussi, ça fait partie de la foi. Donc vous voyez, la foi, c'est, ça veut dire, c'est un très très grand, comment on peut dire? Panel. Voilà, c'est un panel, très bon mot, trouvé. C'est un très large panel d'actions et d'activités. La foi, c'est très très large. On parle de rendre véridique la shahada, et on va jusqu'au fait d'enlever un obstacle que je trouve sur le chemin. Tout ça, ça fait partie de la foi. Tout ça, ça fait partie de l'iman. C'est agir en conformité avec la shahada. Voyez. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments que le prophète sallam a encore spécifié. Donc tout ça, ça fait partie de la foi, il nous dit le prophète sallam. Mais il y a encore d'autres éléments que le prophète sallam a encore spécifié en plus de cela. Dans ce même hadith, à la fin, il dit Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et il nous dit la pudeur est une des branches de la foi. Le prophète sallam, dans ce hadith-là, donc, il spécifie la pudeur. Pourtant, il aurait pu se contenter d'intégrer la pudeur dans toutes ces autres activités. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبينهما أمور. Ok? Il aurait pu dire la plus haute des branches c'est attester la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et la plus basse c'est le fait d'enlever un objet qu'il y a sur le chemin. Et entre ces deux choses-là, il y a beaucoup de choses. Et il aurait pu se contenter de cela. Le prophète sallam, il ne s'est pas contenté de cela. Il a spécifié la pudeur. Il dit wal haya, et la pudeur shu'batun min al-iman. Et il nous dit la foi, la pudeur, c'est une des branches de la foi. Donc là, le prophète sallam, on comprend qu'il a spécifié la pudeur, al-haya, ok, pour expliciter l'importance de la chose. Et le prophète sallam également, et nos fuqaha nous ont un petit peu défini ce que c'était que la pudeur. Quelles sont les définitions de la pudeur que vous connaissez? Dites-moi. Tu me portes un verre, toi. Tfadal. Dites-moi quelles sont les définitions de la pudeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on voit un petit peu si on parle la même langue ou est-ce qu'on est totalement à l'opposé. Là, La pudeur. parlez fort pour que les autres vous entendent. La pudeur. Ben, il y a plusieurs sortes de pudeur. Et envers qui? La pudeur envers les gens. La pudeur envers Moi, je soi-même. demande la définition. Qu'est-ce que c'est? Là, tu es en train de m'expliquer le concept. Ah, d'accord. Il y a plusieurs. Mais la définition, c'est quoi la pudeur? Là, Faire preuve d'une bonne Fort. moralité. Faire preuve d'une
bonne moralité. Le frère nous dit, la pudeur, c'est faire preuve d'une bonne moralité. D'accord? Qui d'autre peut ajouter quelque chose? C'est quoi la pudeur? Non? C'est la honte, d'accord? Le frère il nous dit, la pudeur, c'est la honte. Non? Pour le rejoindre un peu, c'est le fait d'agir avec humilité, une certaine retenue dans certains actes. Le frère nous dit, c'est le fait d'agir avec une certaine humilité, avec une certaine retenue. Oui? Avoir un comportement dans lequel on est discret, donc agir avec discrétion, nous dit la sœur. Oui? C'est respecter les limites d'Allah, nous dit la sœur. Là, c'est on a un grand panel là aussi. Quoi d'autre? Oui? Agir en étant conscient que Allah. C'est agir en étant conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. La pudeur. D'accord? Quoi d'autre? J'ai une définition en tête, je vois si quelqu'un veut s'en rapprocher un petit peu. Oui? C'est la tenue vestimentaire, c'est couvrir ce qu'Allah. Ok, c'est faire attention à sa tenue vestimentaire. Ok. Et ouais? Il n'y a pas un lien avec les gens, la pudeur? Il n'y a pas un lien avec les gens? Oui? Oui, c'est un ensemble, c'est une manière d'être et de parler, d'agir. Oui. Vu que tu as déjà avec les gens, je pense se comporter avec les autres d'une telle façon qu'on aimerait qu'on se comporte avec nous. Oui, on se rapproche de la définition que j'ai en tête. Il n'y a pas une seule définition. De celle dont je parlais, c'est une qui se rapproche un petit peu de cela. Bon, avant de vous donner cette définition-là, effectivement, le frère, il l'a dit, la pudeur, elle se divise en différentes catégories. Donc, avant de parler de ça, on voit d'abord la définition de la pudeur. Tout ce que vous avez dit un petit peu, ça rejoint un petit peu différentes définitions de la pudeur. Il y a plusieurs savants qui ont un petit peu défini la pudeur. Parmi ces définitions de la pudeur, hein? Il est parti ou Jawed? Là, il n'y a pas de l'eau là-bas. Agis, agis. Là aussi, il y a de l'eau. Là. Cher, je ne sais pas si tu as Waha. la clé là-bas. Hein? Là-bas, il y a de l'eau si tu as la clé, je pense. Ah, il y en a dans mon bureau. Dans mon bureau. Vas-y, dans mon bureau. Dans mon bureau, derrière la porte. Tout en bas. Parmi les définitions de la pudeur que l'on retrouve chez nos savants, il y en a une qui consiste à dire c'est le fait donc d'agir et de faire, de parler, d'agir, etc. d'une manière qui ne permettra pas à l'autre de me blâmer. Ça, c'est une définition qui est donnée de la pudeur. Donc, c'est le fait d'agir, okay, de me comporter d'une manière à ce qu'il n'y ait pas de lawm. Parce que c'est le lawm. Lawm, qu'est-ce que c'est? C'est le blâme, c'est le fait d'être blâmé par une autre personne. Okay? Donc, j'agis, je me comporte, bien je m'habille ou bien je parle, etc., etc., d'une manière qui ne laissera pas à l'autre la possibilité de me blâmer. C'est une définition qui est donnée de la pudeur. Donc ça, c'est une définition qui est donnée de la pudeur, mais c'est une définition qui est donnée d'une catégorie de la pudeur. C'est cette pudeur dont on parle quand on parle de la relation avec les gens. Parce que comme nous l'a expliqué Ayman, la pudeur se divise en plusieurs catégories. Il y a la pudeur d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est que la pudeur avec Allah subhanahu wa ta'ala? Beaucoup d'entre vous, vous en avez parlé. Ahmed a dit, la pudeur c'est le fait de respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ismaël il a dit, c'est le fait d'agir en ayant présent dans la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent. Donc là, dans ce que vous avez dit, il n'y avait pas de lien avec les gens. En tout cas, pas de lien direct avec les gens. C'était un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc effectivement, il y a une première catégorie. Cette première catégorie, c'est... Je vais boire de l'eau aujourd'hui. Cette première catégorie... Oui. J'ai. J'ai dit, je vais boire de l'eau aujourd'hui. Ah, il y a encore de l'eau. J'ai 2 verres et 2 bouteilles. Cette première catégorie, c'est le fait, donc, si vous voulez voir, c'est la pudeur vis-à-vis d'Allah. Qu'est-ce que c'est que la pudeur vis-à-vis d'Allah? Donc on a dit, c'est le fait d'agir d'une manière à ce que l'autre, je ne laisse pas la possibilité à l'autre de me blâmer. Okay?
Donc là, si on veut appliquer cela à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'exemple qui vaille pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais si on voulait appliquer cela de cette manière-là, je vais agir d'une manière à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas me blâmer. Ok? Je vais agir d'une certaine manière, je vais parler d'une certaine manière, je vais me comporter d'une certaine manière, je vais penser même d'une certaine manière, que je sais que en agissant de cette manière-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas me blâmer, selon cette définition de la pudeur. Si on prend la définition de la honte, la hishma, c'est aussi une définition qui est donnée de la pudeur. On va dire, si je prends cette première catégorie de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de me comporter avec honte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'interdit de voler, comment est-ce que je peux me permettre de voler alors que j'ai présent dans ma conscience qu'Allah me voit? Je vais avoir honte de faire cet acte-là. Donc je vais me garder de le faire, et etc., etc., etc. Pour cette première catégorie, c'est la honte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya'u min Allah. Et al-haya'u min Allah, la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un sentiment qui s'ancre avec la foi, avec l'iman. Il est demandé à chaque musulman et à chaque musulmane, à chaque croyant et à chaque croyante, de vivre avec cette pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus ma foi elle augmente, et plus cette pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala va être grande, et plus ma foi est baisse, et plus cette pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala va être basse. Ça va de soi. Lorsque j'ai la foi qui est forte, j'ai envie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai la force de me retenir de faire des choses qui sont mauvaises. Lorsque j'ai une foi qui est basse, je n'ai pas la force de me retenir de faire des choses qui sont mauvaises, et je n'arrive parfois pas à trouver la force de m'acquitter des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de faire. Cette première catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est la pudeur vis-à-vis d'Allah. C'est le haya' min Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a une seconde catégorie. Na'am? Na'am? Je voulais dire Taqwa? Le haya ou le taqwa? C'est ça? D'accord. Le taqwa, qu'est-ce que c'est? la crainte d'Allah. Hein? La crainte La taqwa, c'est traduit souvent en français comme la crainte d'Allah, mais c'est beaucoup plus divers que ça. Il nous dit l'imam Ali radiallahu anhu, al-khawfu min al-jalil, donc c'est le fait de craindre la majesté divine, c'est le fait de craindre Allah, plus wal-amal bitanzil, c'est le fait d'œuvrer, d'agir en conformité avec la sharia, en conformité avec la législation, avec les règles d'Allah, plus al-ridha bil-qalil, plus le fait de se contenter du peu, c'est la suffisance, le fait de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. Ça ne veut pas dire ne pas vouloir avoir plus pour faire du bien, mais ça veut dire ne pas se plaindre et ne pas courir après dunya tout en délaissant l'au-delà. Quatrièmement, et c'est wal isti'dal li yawm ar-rahil, et c'est le fait de se préparer pour le jour du grand départ. Taqwa, c'est tout ça. Okay? Donc taqwa, c'est beaucoup plus général que le haya, qui est beaucoup plus spécifique. C'est clair? Pour faire la différence entre les deux. Deuxième catégorie de taqwa, c'est la pudeur vis-à-vis des anges. Vis-à-vis des anges. La pudeur vis-à-vis des anges, comme vous le savez, les anges, ce sont des créatures qu'Allah a créées de lumière, alors que nous sommes créés de terre, et que les djinns sont créés de feu, d'un feu sans fumée, tout à fait. Et donc, il y a les anges, il y a des anges qui nous voient également. Parmi ces anges-là, il y en a certains qui ont une mission particulière. Jibril qui est responsable de la révélation, Malik qui est le gardien de l'enfer. Il y a des anges de la miséricorde, des anges du châtiment, il y a Munkir wa Nakir, il y a Mikaïl, Israël, etc., etc. Il y a beaucoup d'anges. Et puis il y a, et c'est la catégorie qui va nous intéresser en partie, la pudeur vis-à-vis des gens, vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la pudeur vis-à-vis des gens. Et ça, c'est le respect un petit peu qu'on doit avoir vis-à-vis des gens, en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande effectivement de faire comme ordre, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de délaisser comme interdiction. C'est la pudeur vis-à-vis des gens. Al-haya'u. Il y a un lien qui se fait
automatiquement entre la pudeur vis-à-vis d'Allah et la pudeur vis-à-vis des gens. Pourquoi? Parce que nos relations avec les gens, que ce soit la pudeur ou autre chose, ces relations avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a codifiées. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec les uns et les autres? Allah subhanahu wa ta'ala a codifié cela. On dit souvent ad-dinu lil hayat. La religion, c'est pour la vie. C'est pas juste les adorations, je fais la prière, ou bien je fais la zakat, ou bien je jeûne le mois de Ramadan, etc., etc. Absolument pas. La religion, elle vient codifier la totalité de ma vie, y compris mes relations avec les gens. Alors comment est-ce que je dois me comporter avec mon frère? Comment est-ce que je dois me comporter avec ma sœur? Comment est-ce que je dois me comporter avec mes parents? Comment est-ce que je dois me comporter avec mon prof? Etc., etc., etc. Tout ça, la religion, elle me l'a montré, elle a codifié tout cela. Voyez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi donc, toutes ces règles qu'il nous a données, qui viennent régir un petit peu la vie en communauté, et qui viennent nous expliquer comment est-ce qu'on doit se comporter avec les uns et les autres, Allah a mis des règles en ce qui concerne le fait de couvrir sa nudité. C'est un des points, parmi les points de la sharia. Il y a beaucoup, des milliers de points dans la sharia. Parmi tous ces points-là, il y a la question de le fait de couvrir l'awra. Ça s'appelle en arabe satrul awra. Satrul awra, c'est une des conditions de la validité de la prière et c'est un des points parmi tous les points qu'il y a dans la sharia. Donc satrul awra, c'est un lien avec la pudeur vis-à-vis d'Allah et la pudeur vis-à-vis des gens. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui nous demande de le faire. Si je suis épris de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas me permettre de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si je veux me comporter d'une manière qu'Allah ne va pas me blâmer, je ne peux pas me permettre de ne pas respecter cette règle qu'Allah me demande de respecter, d'une part. Et d'autre part, c'est en lien avec la pudeur vis-à-vis des gens, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il m'impose cela vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Quelles sont ces règles du fait de couvrir la nudité? Satrul awra, quelles sont ces règles du fait de couvrir sa nudité? On avance tranquillement dans notre sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a défini, le prophète sallallahu nous a explicité quelle était la nudité chez l'homme et quelle était la nudité chez les femmes en fonction de qui est-ce que l'on a en face de nous, n'est-ce pas? Très bien. Quelle est la awra de l'homme? Couvrir du nombril jusqu'au genou. Se couvrir du nombril jusqu'au genou. C'est le fait de couvrir, je bois avec la main droite et pas avec la main gauche. Vous êtes en face, donc du coup la caméra change un petit peu le... Je suis obligé de me justifier parce que quand j'étais à la mosquée de Chalon, pour faire un dash là-bas, il y avait aussi un live. Et les gens, il y avait des hajj de la mosquée qui suivaient le live, je sais pas de chez eux ou quoi. Et il est venu me voir après de Dohr, il m'a dit Cheikh, t'as bu de la main gauche pendant le dash tout à l'heure. Alors je l'ai écouté, après je lui ai expliqué, je lui ai dit en fait sur le live, la caméra est inversée. Alors il ne voulait pas me croire. Et il m'a dit non, il faut accepter quand on te fait un conseil, tout ça. Alors j'ai pris le téléphone et je lui ai montré la caméra. Je lui ai dit regarde, lève la main, il a levé sa main, il dit ça c'est ta main droite, c'est ta main gauche. Et malgré ça, il n'a pas accepté, il est parti. Et donc je suis obligé de me justifier. Donc les gens qui sont en live, donc ça c'est ma main droite et j'ai bu avec la main droite. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, on est obligé de se justifier. Donc couvrir la nudité. La nudité chez l'homme, c'est l'espace qui est compris entre le nombril et les genoux, inclus ou exclu? Alors, mettez-vous d'accord. Inclus ou exclu? Pardon? Est-ce qu'il y a une divergence? Oui? C'est inclus? C'est exclu, non? Exclu. Eh ben dis donc. C'est genoux exclu. Heureusement que vous n'êtes pas imam, parce que... Quelle est l'avis majoritaire? D'accord, il peut y avoir des divergences. Moi, je vous demande quel est l'avis majoritaire dans le rite malikite. Non. C'est genoux exclu. Mais d'accord. Donc il nous dit c'est exclu. Les genoux exclus uniquement et pas les nombrils. Ça, je sais pas. En tout cas, je te parle juste les genoux, je sais pas. C'est le nombril et genoux, les deux exclus. Non. Donc c'est effectivement exclu. Voyez, attention, quand on dit exclu, ça ne veut pas dire qu'il faut les montrer forcément. Vous savez, il y a ce qui est demandé. C'est pas. En fait, il y a ce qui constitue la limite, et puis il y a le meilleur à faire. Ok?
C'est comme si, je sais pas, je fais une demande à mon employeur, président de la mosquée. Je lui dis, par exemple, il me demande qu'est-ce que tu veux comme salaire. Je lui dis, je veux 3000 euros. Ok, c'est un peu ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire qu'il va me donner 3000 euros. Ça peut être 3000, ça peut être 4000, il n'y a pas de problème. Tant que c'est bien, moi j'accepte l'argent, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu la même chose. La règle, elle est celle-ci, mais plus je peux m'éloigner de la limite, mieux c'est. Donc quand on dit c'est exclu, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le montrer. Ça c'est important donc de le mentionner. Plus c'est pudique, mieux c'est. Plus c'est pudique, mieux c'est. Oui, ça c'est la nudité pour l'homme. Donc c'est le fait de couvrir tout l'espace qui est compris entre le nombril et les genoux, exclus. Et nous on dit toujours Sami'ana wa. On l'a dit au début, hein. On a dit ce qu'on dit Sahaba radiyallahu anhum, leur minhaj, leur méthodologie, c'est de dire Ya Rabbi Sami'ana wa ata'na. On a écouté et on a obéi. On accepte. C'est difficile, c'est pas difficile, c'est en notre capacité, c'est en notre capacité dans tous les cas, ok. On a l'habitude, on n'a pas l'habitude, Sami'ana wa ata'na. On a écouté et on a obéi. Et ensuite du côté des femmes, quelle est la nudité chez les femmes, dites-moi. Oui. Tout le corps sauf le visage et les mains. Vis-à-vis. Donc là on parle l'homme pour une personne étrangère et la femme pour un homme étranger. Okay, donc c'est le fait de couvrir tout son corps sauf le visage et les mains. Okay, donc après, quelle est la limite de cela? Donc les mains, est-ce que c'est le poignet, les avant-bras, le coude? Donc ça, les savants ils nous disent, la limite c'est le urf. Qu'est-ce que c'est le urf? Le urf c'est La coutume. C'est ce qui est connu, c'est la coutume. C'est les habitudes. Il y a des endroits où c'est plus ceci, des endroits où c'est plus cela. Bref. Donc voilà la nudité qui est connue chez l'homme et chez la femme. Encore une fois, la méthodologie de Sahaba radiyallahu anhum, Sami'na wa ata'na. On a écouté et on a obéi. Donc ça, ce sont les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Oui. Avant t'as dit, c'est mieux de s'éloigner de la limite, c'est-à-dire d'aller plus loin. Et pour les femmes aussi, c'est mieux de couvrir et tout. Je dis cela parce qu'il y a certains savants qui n'autorisent pas et qui demandent à l'homme de couvrir, de ne pas découvrir son torse, même si c'est au-dessus du nombril. Et également certains savants qui nous parlent au moment de la prière de ne pas découvrir les épaules. Donc pour te dire, effectivement, ce qui est connu du nombril au genou, on ne va pas se limiter à cela. On sait que plus on va dissimuler, mieux c'est. Ce matin, on a parlé du fait de sortir de la divergence. On sort de la divergence. On sait que c'est la vie qui est majoritaire. Plus on en fait, mieux c'est. En ce qui concerne la femme, elle n'est pas concernée par cela. Et même si elle était concernée par cela, de toute façon, en France, le niqab, il est interdit. Donc, c'est clair? Donc, elle ne peut pas faire plus que cela. Voyez. Donc ça, ce sont les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter. C'est en lien avec la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est en lien avec la pudeur vis-à-vis des gens également. Voyez. Vis-à-vis du respect de ces règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous avons un certain nombre d'ennemis et un certain nombre de choses qui nous poussent parfois à ne pas respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces ennemis, vous les connaissez, ce sont les ennemis de l'être humain dans ce bas monde-là. Combien y a-t-il d'êtres humains dans ce bas monde? Presque 8 milliards. Pardon? Presque 8 milliards. Comment? Presque 8 milliards. Presque 8 milliards. 8 milliards. Mais non. Ah, 7 milliards. Les gens ne sont pas des ennemis. Hein. Les gens sont nos Ah, amis. j'ai vu des images. Hein? Il y a combien de gens? J'ai compris les images. Non, Combien d'êtres qu'est-ce que j'ai dit? Il y a combien de gens sur Terre? Mais non, je ne voulais pas dire ça. Il y a combien d'ennemis? Vous avez qu'à lire dans mes pensées. Je voulais dire, combien y a-t-il d'ennemis? 3. Vous avez dit, je n'ai pas dit ennemis? 3. Non, 3 non. Oui, 3. Je pense que vous êtes tous trompés. Moi, combien y a-t-il d'ennemis, je voulais dire? 3. Il y a 3 ennemis. Quels sont ces ennemis? 3 ou 4? Et Allah, c'est qui? Shaitan. Shaitan, Dunya. Ad-Dunya, Nafs. Nafs et... Khlas. Ah bon? Ça suffit déjà. D'accord. Non, parce que des fois, les gens, c'est des shaitans aussi. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Des fois, les gens sont des shaitans. Il y a des djinns qui sont des shaitans. Et il y a des gens, c'est des vrais shaitans. C'est-à-dire, vraiment, subhanallah, quelqu'un, ça veut dire, il est tellement... Plus qu'au mal. Hein? Il te pousse qu'au mal. Quand il te pousse à faire des choses haram, subhanallah. Il dit, viens, on va faire ça, viens, on fait ça, vas-y, c'est pas grave, t'inquiète, après.
Ah, vraiment, c'est un shaitan. Et vraiment, donc c'est vraiment des êtres humains qui ont les qualités de shaitan. Mais sinon, ce qui est connu, donc shaitan, donc être humain ou djinn, ou bien al-nafs, ou bien al-dunya. Oui. Shaitan, on le connaît, donc c'était un djinn à la base, qui a été créé de feu. Il a adoré Allah pendant longtemps. Shaitan, il était très très pieux. Jusqu'à ce qu'il a tellement adoré Allah qu'Allah l'a élevé au niveau des anges, vous voyez, plus que nous tous. Alors Allah il l'a mis au niveau des anges, donc il est devenu un djinn parmi les anges, mais qui n'est pas un ange, c'est un djinn, mais il est parmi les anges. Okay? Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, et quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, alors Shaitan, il a été pris de jalousie. Et quand Allah a créé Adam, avant qu'Allah ne lui insuffle son âme, Shaitan, donc vous savez, Adam était très très grand, 60 coudées, environ 30 mètres, un bâtiment de 30 mètres. Alors, vous imaginez, alors Shaitan, il était très très intrigué par cette nouvelle créature qu'Allah a créée. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me voler ma place? Etc. Alors il observait comme ça Adam. Adam, un corps inerte, qui n'avait pas encore l'âme. Et il rentrait dans son corps et il observait. Il entrait par sa narine et il ressortait par son œil. Et il rentrait à l'intérieur. Et il observait la création de Adam. Et il se posait des questions. Au fond, sur Adam. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé l'âme dans le corps de Adam. Ok, à commencer par le haut. L'âme est arrivée d'abord par en haut, ok, au cerveau, aux yeux. Alors Adam a commencé à regarder au paradis, les délices du paradis, ok, au nez. Et quand l'âme est arrivée au nez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éternué. Première chose qu'il a fait. Après Allah sallallahu dit yarhamuka rabbuk. Et après à la bouche. Et ainsi de suite. Aux intestins. Et quand l'âme est arrivée aux intestins, il a eu envie d'aller manger. C'est pas la faim, il n'y a pas de faim au paradis. Mais l'envie d'aller manger les fruits du paradis. Alors il a voulu se lever, mais l'âme n'était pas encore arrivée au pied, il n'a pas pu bouger. Et ainsi l'âme a continué, etc. Et ensuite donc, il est passé devant un groupe d'anges au paradis. Alors qu'il était tout neuf encore. Alors, quand il est passé devant un groupe d'anges, Allah lui a dit, va les saluer en leur disant Assalamu alaikum, et les anges ont répondu Wa alaikum salam wa barakatuhu. Et Allah lui a dit, ce sera la salutation de toi et ta descendance jusqu'à Yawm al-Qiyamah, etc. Et puis après, donc Allah a demandé aux créatures de se prosterner, aux anges, et avec eux, Shaitan, de se prosterner devant Adam, par respect. Et Shaitan, comme vous le savez, il a désobéi. Il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il a désobéi par Allah ta'ala? Il dit dans le Coran قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Il dit ya Allah, est-ce que je vais me prosterner devant un truc que tu as créé de terre? Moi je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui tu as créé de terre, et le feu c'est mieux que la terre. Alors il a refusé de se prosterner. Pour cela il a été banni du paradis. Et quand il a été banni du paradis, et à d'autres occasions, avec Moussa, Allah lui a donné l'opportunité de se repentir. Bon, il n'a pas saisi cette occasion. Et donc, il a juré par Allah après cela qu'il va absolument tout faire pour amener le maximum d'êtres humains avec lui en enfer. Ça c'est Shaitan. Shaitan, le prophète sallam, il nous a enseigné, il est très très faible. Da'if, c'est-à-dire, j'évoque Allah subhanahu wa ta'ala, je lis le Coran, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, j'ai une foi qui est forte, et Shaitan, je le balaye d'un revers de main. Ok, il n'a pas de force. Oui. Mais cher, les hommes qui sont Shaitan, est-ce que quand il dit ils vont pas non, ils sont présents. Il faut que tu les mets Ils sont présents. Oui, donc ça, la solution c'est les fréquentations. Donc ça, Shaitan ins, la solution c'est des fréquentations. Si tu sais qu'il y a dans tes fréquentations des shayatins, donc il faut t'éloigner d'eux. Hein? C'est toi qui dois partir. C'est toi qui t'éloignes d'eux. Parce que si tu n'appelles pas les gens à quelque chose, ils vont t'appeler à quelque chose. C'est clair? Donc il a juré par Allah qu'il va tout faire. Donc
Shaitan, il est très simple de s'éloigner un petit peu de lui. C'est l'un des ennemis que nous avons dans ce bas monde. Taïb. Ensuite, nous avons, on a dit, Dunya. Ad-Dunya. Quelle est la solution à Dunya? Donc, Dunya, c'est ce bas monde. Ok, on a déjà expliqué à plusieurs reprises. Dunya, elle ne vaut absolument rien. Hein? On la prend dans la main, t'avais dit. Voilà, Dunya, donc en fait, le prophète sallam, il dit dans le hadith, il dit sallam, si ce bas monde avait aux yeux d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, eh bien Allah n'aurait pas donné ne serait-ce qu'une gorgée d'eau à une personne incroyante. Ce bas monde n'a pas de valeur et Allah n'a jamais regardé ce bas monde depuis qu'il l'a créé. Donc ce bas monde, la solution à l'animosité qu'a pour nous ce bas monde, c'est ce qu'on appelle az-zuhd. Qu'est-ce que c'est az-zuhd? Az-zuhd, c'est l'ascétisme. C'est le fait de se détourner de ce bas monde. Je ne le cherche pas. Okay? La personne qui court après dunya ne va jamais réussir à l'avoir véritablement. En revanche, la personne qui court après Allah, eh bien Allah va mettre ad-dunya à ses pieds. Okay? J'avais donné l'exemple de dunya qui sera représenté le jour du jugement par un chien. Il y a un autre texte dans lequel elle sera représentée comme une vieille dame. Okay? Mais vraiment très moche, très laide, etc., etc. Ça, c'est un texte. Et puis, l'exemple de dunya qui est présenté comme un chien qui a les dents toutes cassées et qui a la queue totalement dépoilue. Alors, quand on les questionne là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au fait, il y a des gens qui n'arrêtent pas de courir après moi. Et ils courent après moi, mais ils n'arrivent jamais à m'attraper. Et à chaque fois, ils n'arrivent à avoir que des poils. Okay? Et ils se cassent la figure. Ils n'arriveront jamais à m'attraper. Et c'est pourquoi j'ai la queue totalement dépoilue. Mais il y a aussi des gens qui me fuient, qui ne me cherchent pas. Alors moi, je passe mon temps à courir après eux pour les attraper. Et à chaque fois que j'essaie de les attraper, je me casse les dents. Et je n'arriverai jamais à les attraper. C'est l'exemple de dunya. La personne qui... Ça, c'est un hadith aussi. Un hadith divin, dans lequel Allah s'en dit « Ya ibn Adam, anta turid wa ana urid » Allah dit « Ô fils d'Adam, toi tu veux et moi je veux. Si tu fais ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Mais si tu fais ce que toi tu veux, alors je te fatiguerai dans ce que tu veux. Et au final, il n'y aura que ce que je veux. » Ça, c'est un hadith divin. Allah, il nous dit, si on fait ce qu'il veut, Allah, il va nous donner ce qu'on veut. Mais si on fait ce que nous, on veut et pas ce qu'Allah veut, alors Allah va nous fatiguer dans ce que l'on veut. Et au final, il n'y aura que ce qu'Allah veut. Vous voyez une personne qui court après dunya, mais qui court après dunya en délaissant la religion, en délaissant l'akhirah. C'est une personne qui se fatigue dans ce bas monde, et au final, tu vois, il n'y a même pas de baraka dans sa vie. Peut-être elle gagne beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de baraka dans cet argent. Il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de satisfaction des parents, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas. Ok? Alors que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui est le calife des musulmans, il dort par terre, et il dort. Alors que les rois qui sont dans des palais, dans des châteaux, etc., à sa même époque, ils ne dorment pas. Alors qu'ils ont des gardes, mais ils ne dorment pas. Parce qu'il leur manque la tranquillité à l'intérieur. Donc ça, c'est la solution à dunya. Et puis on a un dernier ennemi, quel est-il? C'est ce qu'on appelle al-nafs. Al-nafs. Qu'est-ce que c'est al-nafs? Al-nafs, c'est l'ego. C'est l'âme bestiale. Ok? Qui ne me quitte pas. Qui est au plus profond de moi-même. Et qui me pousse dans tous ses désirs et dans toutes ces choses qui sont mauvaises, etc., etc. Et la solution à nafs, qu'est-ce que c'est? C'est l'éducation. Il faut que j'éduque mon nafs. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à cela dans le Coran lorsqu'il dit wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il dit a réussi certes celui qui l'a purifié son nafs, son ego, et a certes perdu celui qui l'a corrompu, c'est-à-dire qui a corrompu son nafs. Taïb. Voici les ennemis de l'être humain dans ce bas monde-là. Ces ennemis-là, parfois, il y a des circonstances extérieures qui peuvent
leur laisser un petit peu la voie libre. Et ces circonstances extérieures peuvent faire partie de ces épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans ce bas monde. N'est-ce pas? Nous, on le sait, il y a des saisons dans lesquelles on sourit plus que d'autres. N'est-ce pas? C'est vrai que quand il pleut ou quand il fait froid, les gens sont un peu moins joyeux que quand il y a du soleil, qu'on peut sortir, qu'on peut aller faire des choses à l'extérieur, etc., etc. N'est-ce pas? Ça, ce sont des circonstances qui font que nafs, le shaitan, ok, ils peuvent avoir un pouvoir supplémentaire sur moi si je n'ai pas ce contrôle sur moi-même. N'est-ce pas? Si je n'ai pas ce contrôle sur moi-même. Et si on veut traduire cela en des termes un peu plus contemporains et un peu plus concrets de ce que l'on vit dans la vie de tous les jours. On sait que lorsqu'il pleut, les gens se couvrent. Et quand il fait froid, les gens se couvrent. N'est-ce pas? Et quand il y a du soleil, les gens, ils ont tendance à se couvrir un peu moins. N'est-ce pas? Les hommes comme les femmes. Hein? Les hommes comme les femmes, malheureusement. Et donc, voilà, on a une circonstance qui ouvre un peu plus la porte à nafs et à shaitan. À nafs et à shaitan, aux deux. Donc effectivement, ceci fait partie du système qu'Allah nous a donné dans ce monde-là. Il y a des saisons. Et puis ceci fait partie de l'épreuve qu'Allah nous a donnée. Okay, pourquoi est-ce que telle chose est interdite et pas telle chose? C'est le choix d'Allah. Pourquoi est-ce que telle chose est obligatoire et pas telle chose? C'est le choix d'Allah. C'est plus difficile en été. Pourquoi Allah n'a pas organisé les choses d'une autre manière? C'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, très simplement. Rien de plus que cela. Et donc effectivement, il y a des personnes qui ont un petit peu cette habitude de se découvrir. Nous, on a parlé, pendant cette période-là et dans ces circonstances-là, nous, on a parlé au début du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ce bas monde, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du non-croyant. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. On a parlé également du fait que la méthodologie de Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'était? Sami'na wa ata'na. On a entendu, on met en application. Okay? Quelle que soit la conséquence un petit peu qu'il peut y avoir sur le fait de faire l'impasse sur notre propre personne, sur nos envies, sur nos besoins, etc., etc., etc. Allah a dit, on met cela en application. Et pour pouvoir mettre cela en application, et ça vaut pour cette circonstance-là, okay, le fait de couvrir sa nudité, comme il le faut, selon les règles qu'on a explicitées tout à l'heure, pendant cette période pendant laquelle les gens ils ont plutôt tendance effectivement à se dénuder, pour pouvoir mettre cela en application, j'ai besoin d'une force. Et cette force, qu'est-ce que c'est? C'est la force de la foi. Il y a une différence entre l'information qui parvient à mon cerveau et le flux spirituel qui pénètre dans mon cœur. Il y a une chose qui est... c'est deux choses qui sont totalement différentes. Okay? Il y a des personnes qui savent que la prière est obligatoire, qui le disent, mais qui ne le font pas. Il y a des personnes qui savent qu'il n'est pas autorisé, par exemple, de parler de manière grossière, de dire des gros mots, etc., etc. Ils le savent, mais ils ne le mettent pas en application. Il y a des personnes qui savent que la nudité de l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou, exclu, ils le savent, mais ils ne respectent pas cette règle. Il y a des femmes qui savent également quelle est la nudité de la femme, qui ont la possibilité de respecter cela, mais qui ne le font pas. Il y a une différence entre l'information et la foi. L'information et la foi. Vous savez, il y a des personnes non musulmanes qui maîtrisent notre religion plus que nous-mêmes nous maîtrisons notre religion. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin qu'à la fac de Strasbourg. Okay, moi, j'avais des cours d'islamologie à la fac d'histoire. Ils sont très intéressants. Ils sont donnés par des personnes qui ne sont pas musulmanes, visiblement. Ce sont des personnes qui ne sont pas musulmanes. Pourtant, ils vous parlent du Coran, ils vous parlent du hadith, ils vous parlent de l'histoire de l'islam, ils vous parlent des khulaf, al-rashidun, etc., etc. Ils maîtrisent parfois des choses que nous-mêmes on ne maîtrise pas. Il y a des personnes qui ont appris le Coran aussi. Et puis après, ils prennent un chemin qui est totalement différent de cela. Parce que là, on parle uniquement que des informations. Okay? Mais din, ce n'est pas que des informations. On parle là de l'iman. C'est pourquoi l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est dit que c'est une parole de l'imam Malik et il est dit que c'est d'un autre que lui-même. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, wa radi anhu, la personne qui se verse dans les sciences de la jurisprudence
Donc la jurisprudence c'est technique, ok, ce sont des informations. Sans se verser dans la science spirituelle, c'est une personne man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. C'est une personne qui va devenir perverse. C'est une personne perverse, c'est une personne qui fait que apprendre. Elle apprend, elle regarde des vidéos, elle regarde des stories, elle va sur les contre-appels, okay, elle lit les hadiths, le Coran, etc. Mais elle emmagasine les informations. C'est une personne qui va devenir perverse. C'est clair? L'information sans la pratique, sans la spiritualité. Et il nous dit à l'inverse. La personne qui se verse dans les sciences de la spiritualité, sans se verser dans les sciences religieuses, c'est une personne qui va devenir hérétique. Elle va tomber dans l'hérésie. C'est une personne qui n'apprend pas. Elle n'apprend pas la religion, elle ne se préoccupe pas des informations, elle ne se préoccupe qu'uniquement que de la pratique spirituelle. C'est une personne qui va tomber dans l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'elle pratique sans connaître. Comment tu peux adorer Allah sans savoir? Donc tu vas faire ce que tu veux. Et là tu tombes dans l'hérésie. N'est-ce pas? Donc si je me contente uniquement des informations, de ce qui est technique, la jurisprudence, je vais m'égarer. Si je me préoccupe uniquement que de la spiritualité, pareil. Et il nous dit, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. Il nous dit par contre, la personne qui arrive à marier les deux, à croiser la science technique, l'information, ok, avec la spiritualité, c'est une personne qui va véritablement, qui va se réaliser, effectivement. C'est une personne qui va atteindre ce qu'Allah lui demande de faire. Et donc, savoir, ça ne suffit pas. Et pratiquer uniquement, avoir une spiritualité uniquement, ça ne suffit pas non plus. Il faut que j'arrive, effectivement, à marier les deux. Et c'est ça l'iman. C'est ça la véritable foi, l'iman. Et c'est cette foi qui va me donner la force de mettre en application tout cela. On a tous l'intention de nous lever tous les matins pour faire la prière de l'Fajr et la prière de Subh à l'heure. Pourquoi on ne se réveille pas? D'accord, parfois parce qu'on est fatigué, okay, et qu'on se réveille après Shuruq, c'est plus fort que nous, etc. Mais parfois, on ne se réveille pas parce que même si on était réveillé, peut-être qu'on a ouvert les yeux, on n'a pas eu la force de nous lever. Okay? De quelle force on parle? On parle de la force de la foi, de l'iman. Okay? À cet instant-là, je n'ai pas su puiser comme il le faut dans ma foi, vous n'avez pas la foi suffisante pour pouvoir pousser ma couverture et sortir de l'ambiance chaude, bien, tout ça, vers une ambiance où voilà, il fait un peu froid, il faut aller faire les ablutions, marcher jusqu'à la mosquée. Pour ceux qui vont à la mosquée, Allahumma, qu'Allah il nous mette parmi eux, ce sont de braves gens, n'est-ce pas? Mais au moins pour aller faire la prière. Donc, la solution à cela, qu'est-ce que c'est? C'est l'iman. C'est la foi. Taïb. J'ajoute à cela encore une autre circonstance. En plus de l'été et du fait que les gens effectivement ont un petit peu cette tendance à se dénuder, y compris parfois les personnes qui ont l'information mais qui n'ont pas la pratique, qui n'ont pas la spiritualité. Ils ont l'information mais ils n'ont pas la foi nécessaire pour mettre cela en application. Ça veut dire, tu lui dis qu'est-ce que tu fais? On voit tes cuisses là. Il dit mais on joue au foot. Tu joues au foot. Tu vois? Il y en a comme ça, il réfléchit comme ça. Tu lui dis quelque chose, c'est une règle religieuse. Ouais, il te dit non, mais là, tu peux pas me dire ça. Ok? Le Mohim, c'est un exemple parmi d'autres exemples. Oui. Est-ce que la aura, c'est exactement la même en prière que dans la, on va dire, dans la vie mondaine extérieure, ou il y a quelques... Il y a une aura qui vient s'ajouter pendant la prière. On fait la distinction entre ce qu'on appelle l'aura al-mughallada. Certains savants, c'est pas tous. Okay? Certains savants disent, on fait la distinction entre l'aura al-mughallada et l'aura al-khaffafa. Donc c'est la nudité lourde et la nudité légère. Donc dans tous les cas, je dois toujours cacher l'espace qu'il y a, compris entre mon nombril et mes genoux, pour nous dans le rite maliki. Mais si dans la prière, je découvre une partie de ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, ma prière n'est pas forcément annulée, qu'uniquement que si ma partie intime, avant, uniquement se découvre. Là, ma prière s'annule automatiquement. Mais si c'est en bas de cela ou en haut de cela,
alors si une personne me voit, je prends des péchés, même si je prie, mais ma prière n'est pas annulée. Et c'est déjà très problématique puisque je prie pour me rapprocher d'Allah et moi je suis en train de prier et en même temps j'ai des péchés. Et ça, j'attire votre attention là-dessus, surtout les frères, c'est très important parce qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, faire la prière à la mosquée, alors ils viennent avec parfois des pantalons qui sont un peu courts ou bien pas forcément très à leur taille ou quelque chose comme ça. Et du coup, quand ils s'inclinent pour faire le ruku, ou bien quand ils se prosternent, parfois on voit le bas de leur dos. Okay, donc sous le nombril. Et donc là, la personne prie et elle a des péchés, puisque sa nudité n'est pas couverte. C'est clair? Donc c'est pourquoi il faut faire attention un petit peu aux vêtements qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir avec un qamis, mais au moins avoir quelque chose qui soit adapté. Je suis sûr qu'en mettant cela, donc quand je vais m'incliner, quand je vais me prosterner, on ne va pas voir le bas de mon dos. C'est clair? J'ai répondu à ta question? Très bien. J'ajoute à cela donc une autre circonstance. Cette autre circonstance, c'est l'ambiance dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et c'est vrai parce que ce discours-là sur un petit peu la pudeur, il est un petit peu malvenu et mal vu, et considéré comme malsain un petit peu, pas pour nous musulmans, mais à l'extérieur un petit peu de la communauté musulmane. C'est aussi de notre faute parce qu'on a un discours là-dessus qui est un petit peu virulent et pas adapté. Okay, donc ça... la pudeur, d'abord, c'est une pudeur qui est. Allah nous demande cela et le prophète sallam également nous demande cela. Et le prophète il n'a pas fait de distinction entre la femme et l'homme. C'est clair? La pudeur, c'est une chose qui est demandée pour le musulman et la musulmane. Là, je ne parle même pas du respect des règles, parce que les règles, ça ne se discute pas. Ça veut dire couvrir tout son corps sauf le visage et les mains, ça ne se discute pas pour la femme. Et couvrir tout son corps, tout ce qui a compris entre le nombril et les genoux, ça ne se discute pas aussi pour l'homme. Je ne parle même pas de ça. Je parle de l'haya au-delà de cela. Parce que ça, ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de débat, ce sont les règles religieuses. Mais au-delà de cela, la pudeur, elle n'est pas réservée uniquement aux femmes, qu'uniquement qu'aux femmes. De même qu'elle n'est pas réservée qu'uniquement qu'aux hommes. De même que la pudeur, ce n'est pas un concept qui ne concerne uniquement la manière de s'habiller. Et ça, c'est important. Parce que ça rejoint aussi notre sujet. Même si, à première vue, été, soleil, pudeur, on peut penser, bon, c'est l'été, il va faire chaud, les gens vont se dénuder, il faut faire attention à cela. Non, il y a aussi la pudeur dans la manière de parler. Et la pudeur dans la manière de, de se comporter. On sait que quand on est effectivement, quand arrive l'été, il y a des gens qui vont en vacances, etc., il n'y a plus les cours. Il y a des activités extérieures qui font qu'on peut rencontrer des personnes du sexe opposé, etc. Oui. J'ai une question de la parole d'un homme. Est-ce que si on est en par exemple, si on est dans une piscine et qu'on est avec des cousins et qu'on met juste un short de plage et on se cache pas forcément, est-ce que dans ce cas on a le droit ou pas? Non. C'est-à-dire que la nudité de l'homme, elle ne change pas. C'est du nombril jusqu'au genou, quelle que soit la personne avec qui je suis, sauf avec la personne avec qui je suis marié. On ne parle pas du cadre du conjoint, la conjointe, le conjoint. On parle de la personne avec l'autre. Mais aujourd'hui, il y a des espèces de shorts qui couvrent un petit peu la nudité de l'homme. On les trouve très facilement. Ça coûte cher. Maintenant. Alors, louer une piscine privée. Oui. Mais est-ce que avec les parents, est-ce qu'on peut découvrir Non, y compris avec les parents. À partir du moment où tu deviens pubère. Et à partir du moment où tu deviens pubère. C'est clair? À partir du moment où tu deviens pubère, il est nécessaire de cacher cette. C'est bien de poser ces questions-là pour qu'on éclaircisse un petit peu ces points-là. À partir du moment où je deviens pubère, effectivement, personne ne peut voir cette partie-là, sauf la personne avec laquelle je suis marié. Oui. C'est une question? Non. Donc attention, là la réponse que j'ai donnée, ça ne concerne que l'homme. Ça concerne que l'homme, ce que je viens de dire. Donc, en ce qui concerne la femme, il y a un peu plus de détails à apporter. D'abord, il y a des détails à apporter en ce qui concerne la prière, puisque la femme, donc, elle doit effectivement couvrir tout l'espace qui est en dehors de son visage et ses mains. Dans la prière,
si se découvre l'espace qui est au-dessus de la poitrine, ok, par exemple mon voile tombe ou quelque chose comme ça, en dessous des genoux, si ces parties-là se découvrent, ma prière ne s'annule pas, ma prière reste valide. C'est clair? Donc la femme qui prie de cette manière-là, alors si on la voit, elle a des péchés, bien sûr, elle ne doit pas prier de cette manière-là, mais sa prière est quand même valide. À partir du moment où plus que cela se découvre, la prière va s'annuler. Ensuite, il y a cette parole de savants qui sont d'avis que la femme doit garder cet aspect-là, couvrir toute cette nudité-là, même quand elle est en présence de femmes non musulmanes. Il y a cet avis-là chez les savants. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la femme non musulmane, si elle est non musulmane, elle n'a pas la même éthique que moi. Peut-être qu'elle n'a pas d'éthique. Et donc, rien ne l'empêche, par exemple, de me prendre en photo, ok, et puis de la montrer aux gens, ou bien de me regarder, et puis d'aller raconter aux gens comment je suis, etc. Donc, pour éviter cela, certains savants ont dit, la femme musulmane, même si elle est en présence donc de femmes non musulmanes, s'il n'y a pas une confiance, ok, elle va éviter effectivement de se dévoiler. Ok. Et sinon, après cela, donc ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est des choses donc qu'il est effectivement autorisé de dévoiler donc devant donc ces personnes qui sont mahram, la famille, etc. C'est clair? Donc il y a un changement. Naam? Bah, personne ne te voit quand tu dors. Oui, tu peux. Pardon? Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de. Là, je parle pas. Là, je parle du vis-à-vis des gens. C'est quand tu es. Hein? Si personne ne nous voit. Pardon? Par exemple, si je sors en short, ben, si personne ne nous voit, ça fait rien. Quoi. Il dit si tu sors en short et que personne ne te voit, ça fait rien. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que je peux aller me baigner en maillot de bain ou avec un short court. Si personne d'autre me voit, ok, personne d'autre que ma femme, il n'y a pas de problème. C'est clair? Pareil, la nuit je dors, j'ai chaud, donc pas de problème. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Là. Avec le Malikite, la puberté, comme vous l'avez défini, est-ce que c'est à partir de 15 ans ou c'est cette règle-là de ça dépend si les premiers critères, les premières apparitions, comment dirais-je, les premiers signes de la puberté apparaissent? Sidna Ibn Bashir, rahimahullah ta'ala, wa radi anhu, il nous dit, Naam. Il dit وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول الظهر. Il dit وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. Donc il nous dit la puberté, les signes de la puberté sont pour la femme d'abord à partir du moment où elle a ses menstrues. À partir du moment où elle a ses menstrues, on sait qu'elle est arrivée à la puberté. À partir du moment où elle a une grossesse, même s'il n'y a pas une menstrue, on considère qu'elle a atteint la puberté. Pour l'homme, à partir du moment où il a du liquide séminal chez l'homme c'est le sperme, à partir du moment où il a le liquide séminal, on considère qu'il a atteint la puberté. Ou bien, à partir du moment, s'il n'a pas de liquide séminal, il n'y a pas de sperme, en tout cas, qu'est-ce qu'il a? Il a des poils. Imbat sha'ar. Il a des poils pubiens. À partir du moment où il commence à avoir des poils pubiens, on considère qu'il a atteint la puberté. Ou bien, s'il n'y a aucun de tous ces signes-là, okay, ni il n'a de liquide séminal, ni il n'a de poils pubiens, etc., alors on va atteindre maximum 18 ans. C'est-à-dire si à 18 ans, il n'a toujours aucun de ces signes-là, ni il a de la barbe, ni il a des poils pubiens, ni il a, etc., on considère qu'arrivé à 18 ans, quand même, il a atteint la puberté. C'est clair? Voilà pour répondre à ces questions. Donc à partir de ce moment-là, les règles de la nudité, en fait, c'est pas juste les règles de la nudité, c'est toutes les règles religieuses. Okay? Toutes les règles religieuses, elles ne deviennent des règles pour moi uniquement qu'à partir du moment où je deviens mukallaf. Donc mukallaf, hein? Qu'est-ce que c'est le mukallaf? C'est le responsable religieusement, donc celui qui est doué de raison,
qui a atteint la puberté et qui a reçu le message de l'islam. À partir de ce moment-là, toutes les règles, même la prière, le jeûne, etc., etc., toutes les règles que l'on connaît dans la religion, y compris celle de la nudité, donc elles lui incombent à partir de ce moment-là. C'est clair? Donc, effectivement, pudeur dans la manière de s'habiller et également pudeur dans la manière de parler. Et là, il y a des règles qui viennent s'imposer lorsque l'on est en mixité. Quand je dis mixité, j'entends par là, parce qu'il y a les définitions des uns et des autres quand on parle de la mixité, j'entends par là quand on a des hommes et des femmes qui sont dans un même endroit, ou que un homme parle à une femme parle à un homme. Il y a des règles à appliquer, et il y a notamment ces préceptes ces éléments qui font partie un petit peu donc de la pudeur. Okay? Donc le fait, bien évidemment, de faire attention aux mots qu'on va employer, comment est-ce qu'on va parler, faire attention à la manière dont on s'assoit, etc., etc. Faire attention à la manière dont on se parle. Okay? Nous, on a vu nos shuyur, on n'a jamais vu nos shuyur, par exemple, parler à une femme étrangère en se mettant en face d'elle. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est des règles qu'il faut qu'on applique. Okay? Un homme qui vient parler à une femme, pour lui poser une question ou pour lui demander quelque chose, ou je ne sais pas pourquoi, jamais on va aller voir qu'ils vont se mettre face à face comme ça. Toujours, ils se mettaient à côté. Okay? Ils ne se regardaient pas directement comme ça, les yeux dans les yeux, en face à face. Ils se mettaient à côté. On n'a pas besoin d'être juste en face pour parler, pour poser une question, pour répondre à quelque chose. Ça fait partie des règles de adab. Ça fait partie des règles de bienséance, de pudeur, etc., etc. De même qu'il va toujours y avoir une distance entre nous. C'est pas une distance dans le sens négatif. Donc la règle des relations, c'est le ma'rouf. C'est donc comment on dit le ma'rouf? Convenable, la bienveillance. Voilà, la bienveillance, le convenable, c'est la bienveillance, c'est la règle. Okay? Mais une distance dans le sens de, il y a un adab, il y a une pudeur. Okay? Comme la distance que j'ai avec mes professeurs, toujours. Okay? Pareil, je vais garder cette distance-là avec une femme, toujours. Une femme qui m'est étrangère. Distance physique et même métaphorique. Ça veut dire physique physiquement, donc il y a toujours une distance. Okay, je ne vais jamais vraiment me rapprocher, etc. Parce que je vous rappelle que la mixité n'est pas interdite, mais la promiscuité est interdite. La promiscuité, c'est le fait d'être très proche, au point même presque de se toucher. Et puis distance même dans la parole. Okay, il y en a certains qui préconisent même que les hommes et les femmes doivent se vouvoyer pour garder cette distance-là et qu'on n'en abuse pas trop. C'est clair? Alors, on ne va pas en arriver à là. Mais en tout cas, au moins, garder cette distance, okay, par pudeur et par adab. Okay? Une personne que je connais depuis longtemps, on a grandi ensemble, peut-être c'est des cousins, etc. D'accord, je peux me permettre de lui crier dessus, de l'appeler par son prénom en criant dessus, etc. Mais une personne, par exemple, un frère ou une sœur que je connais de la mosquée, okay, parce qu'on fait des cours ensemble à la mosquée, etc., etc. Je ne peux pas me permettre, il est au bout du couloir, je crie son prénom comme ça, non. Il faut un peu de adab, justement, et de pudeur. Ça, c'est des choses, ok. Et pour cela, je vais vous demander d'instituer une chose. Une règle. Pour les étudiants de la mosquée, ne vous appelez plus entre vous par les prénoms directement. Intégrez Sidi Foulan, ou bien Lala Foulana, Lala Foulana. Essayez d'intégrer cette règle-là. Ça va vous prendre du temps pour un petit peu faire le changement, mais essayez d'intégrer cela et transmettez la chose aux autres. Ok? Sidi Jawad, Sidi Yanis, Sidi Ayman, Sidi Habib, Sidi Ismail. Et non pas Ismail, Habib. C'est clair? Pour les sœurs. Et pour les frères, Lala Wahiba, Lala Jara, Lala Aïchatou, Lala Amal, et non pas Amal Wahiba, etc. C'est clair? Installer un petit peu cette... Et ça, c'est une marque de respect. Et c'est une marque d'honneur. Okay? Le roi, vous n'allez pas lui dire ouais, Mohamed Sadis. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent au Maroc? Ils disent Sayyidna, okay, le Malik, Mohamed Sadis. Ils disent. C'est clair? Quand vous entendez les discours, vous ne dites pas, vous l'appelez pas la personne par son prénom, etc. Donc elle a une qualité, vous évoquez un petit peu sa qualité, par respect, par honneur que vous donnez à la personne.
par adab. C'est un petit peu la même chose. L'islam nous recommande un petit peu ce respect. Okay, donc quand je dis Sidi Ayman, je dis Sidi Ayman par respect pour lui, par valeur que je lui donne. Okay? Quand je dis Lala Wahiba, je le dis vraiment par honneur, par valeur que je lui donne. Okay? Et Lala, c'est le surnom qu'on donne aux reines, par ailleurs. Oui. Du coup, pour les personnes, je ne vais pas dire âgées, mais qui sont ils ont un âge plus élevé que le nôtre, est-ce qu'on dit Sidi? Parce que souvent, il y a cette contrainte-là, on ne sait pas si leur dire Sidi ou leur dire Ammi. Parce que moi, les personnes qui sont âgées, dis, ouais, après c'est en fonction. Tu vas l'appeler le hajj. Le hajj, il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent la personne n'a pas véritablement fait le hajj, il faut faire attention au terme. Tu peux l'appeler Ammi, Allah yataqabbal. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez compris la chose? Essayez d'appliquer cela. Oui. J'ai une question par rapport à la promiscuité. Oui. La dernière fois, j'étais dans les escalators, il y avait une haja devant moi, tu vois. Et Miskina, dès qu'elle monte, elle n'était pas à l'aise comme ça. Et alors presque elle tombe comme ça. Et moi, je l'ai rattrapée, tu vois. Mais après, je me suis posé la question, est-ce que, tu vois, comme je l'ai rattrapée, bah, je l'ai touchée. Zama, tu l'aurais laissé tomber. Hein? Non, mais bon, voilà. Je pense que ça répond. C'est ça la question? Ouais, c'était ça. Ouais, non. Qu'est-ce que Du coup, tu me ça, racontes? Mais non. Non, c'est... avec le temps. Mais non, ça ce sont des cas de... Non mais c'est bien Ben, qu'il pose on la sait question. jamais. Mais oui, parce qu'il faut expliciter donc ces quelques points-là. Non, bien sûr, donc dans le cas de nécessité, c'est le cas de nécessité. Donc la nécessité chauffe. Ad-daruriyat tubihul mahdhurat. C'est une règle. Enregistrez-la. Ad-daruriyat tubih. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ad-daruriyat? C'est ce qui est- Ad-daruri, ça veut dire quoi en arabe? Ça- Daruri, ça veut dire ça, oui, dans un sens, ça peut. Non, c'est pas obligatoire. C'est ce qui est habituel en fait. Non, daruri. Ah, d'accord. Je vous ai dit à plusieurs reprises, je vous ai parlé de al-ma'loum min ad-din bi ad-darura. C'est ce qui est connu de tous. Non, ad-darura, de manière essentielle. Daruri, c'est ce qui est important, ce qui est essentiel. Ad-daruriyat, les éléments nécessaires, c'est-à-dire que c'est une nécessité, tubihul mahdhurat. Ça veut dire quoi mahdhur? Mahdhur, ça veut dire mamnou', ça veut dire interdit. Les cas de nécessité rendent autorisées les choses qui sont interdites. C'est clair? Ah. Je suis en plein désert, j'ai donné ces exemples à plusieurs reprises. Je suis en plein désert, j'ai plus d'eau et je risque de mourir de soif. Ok? Et j'ai une bouteille d'alcool. Mais cette bouteille d'alcool, c'est pas moi qui l'ai pris, je l'ai trouvée par terre. Ok? C'est ce que. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse mourir parce que je dis l'alcool c'est haram? Ok? Ou est-ce que je bois juste ce qui est nécessaire pour ne pas mourir? Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire combien? Il faut le faire par nécessité. Par nécessité, c'est haram. Mais je vous ai dit la règle. Ad-daruriyat tubihul mahdhurat. Les cas de nécessité rendent autorisé. C'est pas juste autorisé. Là, je suis obligé de le faire. Parce que parmi ce qu'on appelle maqasid de sharia, qu'est-ce que c'est maqasid sharia? Ce sont les finalités de la sharia. Il y a 3 points de la finalité de la sharia. Il y a 5 points, pardon. Et parmi ces 5 points-là, il y a ce qu'on appelle hifdhun nafs. C'est la préservation de ma personne. Donc dans ce cas-là, je suis obligé de le faire. Ok? Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples que l'on peut prendre. C'est clair? Donc, ça, ce sont des cas de nécessité où on ne se pose pas donc, cette question-là. Khalas? Est-ce que c'est clair? Taïb. Donc, essayez d'appliquer cela, Inch'Allah, et transmettez cela aux autres. On va voir un petit peu comment les choses vont se diffuser, comment les choses vont se faire. Ok? On essaye d'appliquer un petit peu ces règles-là qu'Allah nous permette. Taïb. Je disais tout à l'heure, il y a une autre circonstance qui fait que il est encore plus difficile d'appliquer ce genre de choses-là. Lorsque l'on est dans un pays musulman, entre guillemets, même si je sais qu'aujourd'hui c'est un peu moins vrai, vous savez, on retrouve dans Siyasa Shar'iyya ce qu'on appelle, c'est une matière religieuse, qu'on appelle la politique religieuse. On voit que le monde se divise en deux. Il y a Darul Harb et Darul Kufr, c'est Darul Harb, c'est la même chose. Darul Harb, ou bien certains l'appellent Darul Kufr, c'est entre guillemets, donc littéralement ça veut dire la maison de la guerre, entre guillemets, bien la maison de la mécréance, okay. Donc, et de l'autre côté on a Darul al-Islam, la maison de l'Islam. Donc, parce qu'à l'époque, le monde se divisait en deux.
savez, à l'époque, et ça c'est pas juste dans l'histoire de l'islam, si vous avez fait un petit peu donc, de l'histoire grecque ou de l'histoire romaine, vous savez que ces histoires, ce sont des histoires qui sont extrêmement épiques. Hein, c'est si tu m'attaques pas, je t'attaque. Ok? C'était la guerre, c'était un cérémonial, c'était quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'odeur, etc. Et le monde était organisé de cette manière-là. Donc le monde musulman, bon bah, il est né au milieu de cela. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est-à-dire que je peux être en France et vivre ma religion mieux que un jeune qui est dans un pays qui est considéré comme un pays musulman. Okay. Alors ce ne sera jamais véritablement la même chose, bien sûr, parce qu'il y a le système, parce qu'il y a les mosquées, parce qu'il y a l'adhan, etc., etc. Mais c'est possible. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'hijra, de l'immigration, l'hijra, ce n'est pas forcément d'un pays non musulman à un pays musulman. Ça peut être d'un pays musulman à un pays non musulman, ou d'un pays non musulman à un pays non musulman, ou d'un pays non musulman à un pays musulman. Hein, on parle uniquement de partir d'un endroit pour aller vers un autre endroit où je vais pouvoir mieux pratiquer ma religion. C'est juste ça. Mais quand même, c'est vrai que lorsqu'on est dans un endroit où il y a plus de musulmans, okay, où les règles religieuses sont plus respectées, où elles sont presque la norme parce qu'elles ont un côté un petit peu officiel avec l'État, etc., etc., ça peut être un peu plus simple de pratiquer les règles religieuses. Est-ce que ça veut dire que les gens qui font ça sont des hypocrites? Ça ne veut pas dire qu'on est des hypocrites. Okay? L'ambiance peut nous pousser à faire quelque chose. Okay? Quand je ne suis pas à la mosquée, j'ai moins la force de lire le Coran. Quand je suis à la mosquée, je trouve une certaine motivation. Okay? Parce qu'il y a les frères, parce qu'on se motive, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je suis hypocrite. Je suis dans une ambiance qui me motive un peu plus. Alors si j'arrive même à l'extérieur de cette ambiance à être motivé, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas forcément de l'hypocrisie. Et ça, c'est vrai. Quand on est dans un endroit où on a moins de sœurs, pour les sœurs par exemple, qui mettent le voile, okay, ou bien pour les frères où il y a moins de frères qui respectent un peu les règles religieuses. Et ça, je pense qu'on a tous été dans ces situations-là. Parce qu'on est dans un pays non musulman et qu'on est en contact, on a des amis, des voisins, des personnes avec qui on a joué au foot, avec qui on a fait d'autres choses, qui ne sont pas forcément musulmans. Et nous, on avait des règles religieuses à respecter qu'eux n'avaient pas, par exemple, à respecter. Ok, on a été ensemble dans un restaurant, il y avait de la viande pas halal, ils ont tous mangé de la viande, moi je me suis privé de ne pas manger de la viande. J'ai ressenti peut-être quelque chose. Okay, on a joué ensemble au foot, tous ils étaient peut-être en short, moi je me suis tenu à ma règle religieuse, je ne me suis pas mis en short, peut-être j'ai ressenti quelque chose. Okay, j'étais avec un groupe de camarades de classe parce qu'on devait faire un exposé. Je sais pas, moi, tous étaient non voilés, moi j'étais voilé, peut-être j'ai ressenti quelque chose. Donc, il y a toujours quand même un sentiment. Okay? Donc, c'est pourquoi lorsqu'on est dans une ambiance où il y a plus de personnes qui nous sont un petit peu similaires, qui nous sont un petit peu semblables, on est toujours un peu à l'aise. Et ça, c'est tout à fait normal. L'être humain, lorsqu'il a en face de lui des personnes qui sont comme lui, il n'est pas perturbé. Dès qu'il commence à voir des personnes qui sont un peu différentes, qui parlent de manière différente, qui pensent d'une manière un peu différente, qui croient d'une manière différente, tout de suite on est un petit peu perturbé. Et on a tendance, quand on est perturbé, à aller vers des réactions qui sont négatives, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Qui c'est qui a levé la main? Oui. Lors d'un repas professionnel, je suis installé et ici, de l'alcool qui est servi. Bien évidemment, j'en bois pas. Quelle est la conduite à tenir ici? Tu te lèves et tu pars. Bah, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas quelle est la bonne solution, la bonne conduite. Oui. Normalement, dans nos règles religieuses, donc la base, la règle, c'est que ce qui est haram, c'est pas juste on le fait pas. On ne doit même pas s'en approcher. On ne doit même pas s'en approcher. C'est-à-dire que si je veux appliquer ça, par exemple, dans un monde, voilà, un peu. Donc, je sais que par exemple, de l'autre côté du trottoir, là-bas, il y a un restaurant où, par exemple, il y a de l'alcool, il y a un bar. Je ne vais même pas marcher sur ce trottoir-là. Okay, je vais rester sur ce trottoir pour m'en éloigner autant que possible. C'est un peu extrême ce que je vous dis, juste pour que vous vous imaginez un petit peu la chose. Okay, dans notre cas-là, c'est important pour nous, pour les musulmans qui sommes en Europe, d'abord il est important de comprendre qu'il n'y a pas un fiqh, une jurisprudence qui est spécifique pour les gens qui vivent dans un endroit où ils sont en minorité. Minorité, ça c'est juste une manière de voir les choses. Moi, je n'aime pas trop utiliser ce terme-là parce qu'on vit avec les gens et on partage beaucoup plus de choses, je pense, quand on a des choses de différents avec eux.
Ok, mais juste pour répondre à cette question-là, je dis, il n'y a pas une jurisprudence spécifique aux ceux qui sont en minorité. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points dont la règle et dont le jugement va changer en fonction du contexte géographique et en fonction de l'endroit où on est et en fonction aussi de l'époque. Parce qu'il y a des cas qui sont des cas qui font partie maintenant ici de la vie de tous les jours, de nécessité, qui font partie de notre quotidien. C'est comme ça que nous expliquent un certain nombre de savants. Ceux qui veulent aller plus loin un peu sur cette question, on peut regarder les travaux de Majlis Europi. Majlis Fa'alama Europi, donc c'est le comité européen des savants musulmans. Okay. Ils font un travail là-dessus, ils ont écrit pas mal de choses. Alors c'est en arabe bien sûr, mais je crois qu'il y a un certain nombre de choses aussi en français. Donc là, effectivement, je vais me contenter de ne pas m'approcher de cela, de ne pas boire cela et de ne pas le servir aux autres personnes pour ne pas être la cause de cela. Okay. Mais je ne vais pas fuir de cette table-là. Voilà très simplement l'attitude à adopter. Okay. Sans complexe, aucun complexe. Donc les uns font leur choix et moi j'ai fait mes choix. Mon choix, c'est de ne pas boire de l'alcool parce que j'ai décidé de me conformer à mon opinion religieuse dont je suis convaincu. Personne ne peut me remettre en question un petit peu mon choix, tout simplement. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est bien que tu passes de cela parce qu'il y a ce cas-là et il y a beaucoup d'autres cas. Il y a le cas, je suis dans un restaurant, il y a de l'alcool. Okay, il y a le cas où je suis invité à aller dans un événement. Là, je prends par exemple je veux prendre l'exemple des élections actuellement, parce qu'il y a des élections. Ok. Nous, je sais, il y a un discours un peu qui date, qui dit voilà, il est haram de participer aux élections, c'est du shirk, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle kalam farir. Bon, il y a des savants qui le supportent, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce qui est le plus adapté. Okay. Selon les savants et les shuyukh qui sont les nôtres, et selon ceux qui sont présents sur notre territoire aussi, de manière majoritaire. Les musulmans, ils ont besoin de s'engager là-dedans. Alors, c'est dommage que peu de musulmans s'engagent là-dedans. Peu de musulmans ne s'engagent là-dedans. C'est très dommage parce que du coup, on se retrouve à devoir s'identifier peut-être à des personnes qui ne sont pas qui n'ont pas le même état d'esprit, même si on peut avoir des personnes qui ne sont pas forcément musulmans, dont on est proche sur d'autres domaines, etc., etc. Mais voilà, il y a toujours peut-être un certain malaise. Et il vient du fait que les musulmans n'osent pas un petit peu s'engager là-dedans. Et quand on discute un peu avec les musulmans là-dessus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire d'abord, est-ce que c'est autorisé, c'est pas autorisé? Bon, d'abord, il faut les convaincre de cela. Et puis après, ils disent, oui, mais si je m'engage, dans quoi est-ce que je vais être? Il y a peut-être des meetings politiques, des réunions politiques, des réunions de lancement de campagne, dans lesquelles il y a de la musique, dans laquelle il y a de l'alcool, etc., etc. Comment est-ce que je fais pour participer à cela? Okay. Mais si on dit, on s'exclut totalement de cela. Donc en fait, on se condamne à ne jamais participer politiquement. Et donc on se condamne à rester dans la situation dans laquelle on est actuellement. C'est clair? Donc c'est pourquoi je dis, il y a des choses qui vont forcément évoluer et qui ont déjà évolué. Simplement, la parole de ce savant-là n'est pas forcément très audible encore. Okay. Mais ce sont des choses qui sont nécessaires parce que tes enfants, ils vont aller à l'école et les miens aussi, ils vont aller à l'école. On a vocation a priori à rester ici parce qu'on est français. Et donc il va falloir qu'on s'investisse un jour ou l'autre pour défendre les intérêts qui sont aussi les nôtres, y compris sur le plan politique. Est-ce que vous voyez un petit peu le mur parfois où est-ce qu'on arrive? Ça, ce sont des sujets, je vous en parle comme ça, qui sont un peu épineux. Beaucoup d'imams, ils n'aiment pas parler de ça. Okay, parce que ça amène des problèmes, ça amène des polémiques, etc. Mais un jour, on va être obligé de parler de ces choses-là. Et on a des musulmans qui essayent, qui font le travail, mais la communauté ne les suit pas et ne les soutient pas. Ça, c'est extrêmement dommage, parce que ce serait tout à notre honneur et ça nous permettrait de bien avancer là-dessus. Donc, l'ambiance a un impact qui est fondamental et les fréquentations ont un impact qui sont également fondamentales. Nous, on revient à notre méthodologie, qui est la méthodologie de Sahaba radiyallahu anhum, Sami'na wa ata'na. C'est la méthodologie de Sahaba radiyallahu anhum. Et j'ai dit deux choses. Il y avait la méthodologie Sami'na wa ata'na et l'autre chose, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était l'autre chose? Hein? C'est quoi? C'était l'iman, tu parlais de l'iman. Mais non. Allah n'impose à aucune âme. Non. Il y avait deux choses. Hein? Non, c'est pas juste la coutume. Il y avait Sami'na wa ata'na, la méthodologie de Sahaba radiyallahu anhum. Il y a une autre chose. Mais non. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà en tout cas un peu ce que l'on peut présenter sur ce sujet-là. Inch'Allah.
Et maintenant, je veux, Inch'Allah, vous donner la parole. Parce qu'on peut parler pendant longtemps sur ce sujet-là. Mais je pense que si vous êtes venu, c'est parce que ce sujet vous intéresse. Si vous intéresse, vous avez été confronté à cela. Et donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? En tant que prêcheur, je parle, hein, en tant que Dari. Je me demande de prendre la parole en tant que Dari, pas en tant qu'autre chose. Tfaddal, bismillah. Ne vous regardez pas tous dans les yeux. أيوة قوم تفضل نعم. تفضل C'est-à-dire quoi? نسمع. Parler sur la pudeur. نعم. Alhamdulillah. Il faut vous former, vous êtes des dari, vous n'êtes pas des... D'accord. Ah. Parce que les autres jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous appellent à autre chose. Donc vous aussi, il faut vous appeler à quelque chose. Si vous n'appelez pas à quelque chose, on va vous appeler à quelque chose. Ça, mettez ça dans votre tête. Donc il faut que vous soyez en capacité, vous aussi, d'appeler les gens à quelque chose. Pas de manière agressive, de manière virulente, en imposant ou bien en harcelant les gens, etc. Avec des paroles très sages, très douces, mais qui les appellent à quelque chose, qui les font réfléchir. C'est important. Parce qu'il n'y a rien qui mérite le plus de légitimité qu'un jeune qui est engagé dans la religion, plus que tous ceux qui font d'autres choses. Non? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. À l'effigie de Othman ibn Affan, radiallahu anhu, qu'on connaissait et qu'on reconnaissait et qu'on admirait, justement pour cette qualité-là, qui est bien plus qu'une simple règle religieuse à respecter. C'est quelque chose qu'on doit en fait comprendre le sens de cette chose, et qui est en fait une qualité, la pudeur. Parce que quelqu'un qui a la pudeur en lui et qui vit avec cette pudeur, il va être remarqué par cela, et les gens, ils vont, sans même qu'il parle, prendre de ses enseignements et tirer de ces qualités-là. Du coup, la pudeur, c'est pas forcément quelque chose avec lequel on va forcément parler, ou qu'on va expliquer aux gens, ou qu'on va dire voilà, ça c'est la pudeur, il faut la faire comme ça, il y a ça comme règle dans la pudeur. La pudeur, ça se divise en 4 catégories, etc. La pudeur, c'est toute une philosophie de vie qu'il faut vivre pour la faire comprendre aux gens. Et du coup, comme Othman ibn Affan, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans sa maison, et on voyait, je pense, une partie de son tibia, et qui était assis avec les autres compagnons, et dont il y avait Omar et Abu Bakr, si je me rappelle bien. Non. Et lorsque Othman rentre dans la pièce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cache la partie qui était visible, et qui pourtant ne fait pas partie de la aura. Et par pudeur envers cette personne. Et pourtant, Othman n'a dit aucun mot, n'a rien mentionné, mais c'est une simple marque de respect. Alors il faut qu'on s'efforce nous-mêmes de parvenir à atteindre cette philosophie de vie, j'ai envie de dire, cette pratique qu'est la pudeur, et multiplier les actions et amoindrir les paroles. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tfaddal. C'est très intéressant. La pudeur, c'est, comme il a dit, c'est une branche de la foi. Et on peut prendre un exemple, par exemple, un arbre. Il a plusieurs branches. Et si on enlève une branche, l'arbre ne sera pas aussi beau qu'on peut l'imaginer. Un arbre avec plein de branches qui sont belles, qui sont belles constituées, qui sont propres, fleuries, ce ne sera pas la même chose qu'un arbre qui soit avec une branche qui est cassée, qui est morte, qui est mauvaise. Et comme on sait, la pudeur, comme le cheikh a dit, c'est la pudeur dans le comportement, dans ce qu'on regarde, dans plusieurs choses. Et on sait tous que chaque membre qu'on a parmi nous, on sera questionné dessus. Par exemple, les yeux, pour les choses qu'on regarde mauvaises, je pense qu'on préfère tous être questionnés sur être récompensés en ayant regardé le Coran par exemple, ou des chouyours, ou des khutbahs, et pas des choses qui nous sont interdites. La langue par exemple. On préfère, je pense tous que on sera questionné dessus sur des choses bonnes. Tu as fait du dhikr, mashallah, tu as lu du Coran, mashallah. Il n'y a pas des choses comme tu as fait de la médisance, tu as fait de la calomnie. Ainsi, il faut être pudique vis-à-vis de toutes choses, dans le comportement, dans ce qu'on regarde. Et comme a dit Ayman, Othman ibn Affan, c'est un excellent exemple. C'est l'exemple de la pudeur. Même les anges étaient pudiques envers lui, cependant. Et comme on sait tous, si on veut atteindre une chose, il faut qu'on soit accompagné par des personnes qui ont cette chose.
Si je suis, par exemple, pour la mauvaise fréquentation, si je suis avec des personnes qui fument, tôt ou tard, je vais être tenté par cela. Si je suis avec des gens qui lisent le Coran, tôt ou tard, je vais être intéressé par cela. Et par conséquent, si je suis avec des personnes qui sont pudiques, qui pudiquement dans la parole, dans la vision, dans le comportement, ben, Inch'Allah, je vais être pudique également. Alhamdulillah. Je crains Jazilan. Pour compléter l'histoire avec Uthman ibn Affan, donc le prophète sallam, il était assis chez lui, la jambe tendue et découverte. Et il y a Abu Bakr qui est rentré, le prophète sallam est resté dans cette position-là. Après Abu Bakr, il y a Omar qui est rentré, le prophète sallam est resté dans cette position-là. Et quand Uthman est rentré, le prophète sallam a changé de position. Parce que Uthman est connu pour sa pudeur, on l'appelle Uthman Dhu Nurayn, il s'est marié avec deux filles du prophète sallam. Il était connu pour cela. Alors le prophète sallam a fait preuve de pudeur vis-à-vis de lui, comme il ne le faisait pas avec les autres compagnons, radiyallahu anhu, et même les anges étaient pudiques avec Uthman, effectivement, comme tu l'as dit. Il ne faut pas que vous compreniez quand on vous dit regardez des bonnes choses uniquement, comme il a mentionné la chose. Par exemple, il a parlé de regarder des khutbahs, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est uniquement que religieux. Ça peut être d'autres choses qui ne sont pas des choses qui sont religieuses. Okay, ça c'est peut... marrant. Pardon? C'est parents. Absolument. D'abord, regarder la Kaaba, c'est une adoration. Je regarde la Kaaba et j'ai des hasanas. Je regarde mes parents, effectivement, et je suis récompensé pour cela, le visage de mes parents. C'est clair? Je regarde des savants, okay, des personnes. J'ai des récompenses, je suis récompensé également pour cela. Je peux sortir des villes, aller regarder des paysages qui sont magnifiques. Je ne sais pas, aller regarder des tableaux, des choses qui sont magnifiques, qui ne sont pas forcément des choses qui sont religieuses. Okay? Parce qu'il ne faut pas que vous vous disiez qu'il faut s'enfermer dans uniquement des choses qui sont religieuses. Absolument pas. Il y a la religion, et puis il y a d'autres choses. Et dans ces autres choses, je respecte aussi mes règles religieuses, mais ce n'est pas directement des choses qui sont religieuses. Il n'y a pas de problème avec cela. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est la question pour... juste, tu as répondu. J'ai répondu à la question. C'était quoi? C'était si on va voir sortir regarder des paysages, la création. L'âme est apaisée par tout ce qui est beau et bon. Tfadal, c'est Ibrahim. Tawakkal ala Allah. Non. Place la confiance en Allah. Koum, أعطيني هذا. أعطيني. Ibrahim. تفضل. Sahaba radiallahu anhum, vous savez, le prophète sallam, il les envoyait aux quatre coins de la terre. Okay, il leur parlait et puis il les envoyait aux quatre coins de la terre. Et c'est comme ça que les gens sont rentrés dans l'islam. Ils sont partis avec un message. Tfadal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la pudeur parce que ça nous intéresse, parce que la pudeur fait partie de nous. La pudeur, elle est intégrée dans notre vie. La pudeur, c'est quelque chose dont nous devrons la vivre chaque jour, chaque seconde et chaque instance qui passe dans notre vie, de la meilleure des façons. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui, pour comprendre ce que c'est la pudeur de notre religion. La bonne moralité fait partie de la pudeur. La pudeur n'est pas que seulement dans les vêtements, c'est un comportement. C'est une religiosité à travers laquelle, quand on voit que tu arrives, on te respecte. On sait que telle personne est pudique. Et quand on est pudique, qu'est-ce qu'on fait? Les autres, ils adoptent le même comportement avec nous. Ils se comportent de la façon dont nous voulons qu'ils se comportent avec nous. Parce qu'ils savent qui est en face de nous. Ils savent qui tu es à travers toi. Lorsqu'ils te regardent, ils vont se comporter aussi de la meilleure des façons. Pourquoi souvent on dit, lorsque on est avec les chers, on adopte certains comportements? Parce qu'on sait pourquoi cette personne, elle est pudique, elle est comme ça, et du coup, je ne vais pas faire quelque chose de contraire à ce que je vois avec lui. Du coup, nous devons l'ancrer en nous. Elle devrait être un vêtement pour nous, et de la meilleure des façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui n'a pas de pudeur fait ce qu'il veut de sa vie.
fais ce que tu veux. Mais si tu as de la pudeur, non, là, tu as une règle, tu as une éthique, tu as une religion, tu es un ambassadeur de quelque chose, de notre religion, de notre religion. Et du coup, tu as certaines choses à respecter à travers la pudeur. On la parle chaque jour, mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la pudeur. Si on la respecte, wallah, il y a beaucoup de choses à travers lesquelles les autres ils vont changer un regard envers nous. Quand on te voit venir, tu es pudique. Wallah, comme je l'ai dit, cette personne ne va pas se comporter avec toi comme elles le font avec les autres. Parce que directement, quand elle te voit venir, elle sait que cette personne, ce que j'ai fait d'habitude par rapport aux autres, avec elle, je ne peux pas l'appliquer. Elle va automatiquement, ça va créer encore de la pudeur envers cette personne. Et là, qu'est-ce que tu fais? À travers ta manière d'être, tu changes les autres. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que l'islam nous recommande. C'est ce que l'islam nous enseigne. Être au service des autres. Être bon avec les gens. Être bon dans la parole. Être sage avec les gens. Être au service des autres. Tout ça, parce que souvent, quand tu es pudique, on dit, les gens pensent que non, ils peuvent te piétiner, mais ce n'est pas ça le but. Toi, tu ne cherches pas à faire plaisir à qui que ce soit. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi de la meilleure des façons. Et c'est comme ça que nous devons être. Et notre religion, elle nous recommande que le bien. Elle nous recommande que la bonne moralité. Et la bonne moralité fait partie de la pudeur. C'est des éthiques que nous devrons l'ancrer en nous parce que nous sommes jeunes. Et c'est comme cela, ça commence dès maintenant. Et si dès maintenant, il y a certaines choses, on n'essaie pas de la mettre en pratique, arrivé à un certain moment, on devient ceux qui gaspillent la société, ceux qui gâchent l'avenir. Et là, on est étonné de certains actes que nous posons. Et en vis-à-vis de cela, qu'est-ce qu'on fait? On ne devient pas un exemple pour notre enfant. Et c'est pas ce que nous voulons. Il faut qu'on soit pudique et qu'Allah nous accorde la pudeur. Il nous guide sur le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur, l'excellent, le plus noble, le plus pieux et le plus sincère et le plus véridique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a dit, il a été envoyé pour parfaire les caractères. Et la pudeur en fait partie. Il faut que nous soyons pudiques. Partout où nous nous trouvons. Pas pour plaire aux gens. Pas pour que les gens soient satisfaits de nous. Mais on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah fasse qu'il nous accorde la pudeur de la meilleure des façons comme lui il le veut. Et qu'il nous facilite cet acte. Parce que souvent, on a honte de l'appliquer souvent. Pourtant, elle est primordiale. À chaque fois, le cher il parle que c'est une branche de la foi, c'est une branche de la foi. Ben, ce qui veut dire si tu es pudique, sache que tu as aussi la foi. Mais si on ne l'a pas, c'est qu'on a tout bafoué. On a bafoué notre religion. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Et qu'Allah nous aide. Allahu alam. Shukran. Barakallah. Ahsan. Ici, prendre en compte qu'il se rappeler que la pudeur passe, comme on l'a dit d'ailleurs, par l'intérieur avant l'extérieur. Parce que lorsqu'on étudie notre intérieur, et comme M. Khalid nous l'avait rappelé, et je pense qu'en fait, quand on étudie notre intérieur et on se rappelle que notre intérieur, c'est ce qui est batin, ce qui est intérieur, et ce qui est extérieur, et ce qui est zahir, en fait, on est amené même à se rappeler qu'en fait, tout passe par l'intérieur. Et vu qu'en fait, on vit en Europe, on vit dans des circonstances qui peuvent parfois être très gênantes, par exemple un entretien de travail, on ne saura pas comment se comporter, sachant qu'on a une législation de notre religion qui est particulière. Ce qui est important, c'est que, parce que par exemple, nous, entre nous musulmans, on sait que baisser le regard, c'est marque de respect. Mais ici en Europe, c'est l'inverse, en fait, baisser le regard quand quelqu'un nous parle, c'est manquer de respect. Donc c'est pour ça qu'il faut éduquer son intérieur, son cœur, avoir toujours un cœur pur, un cœur propre, avoir toujours cette pudeur intérieure,
pour que même si on est face à des situations qui peuvent parfois nous mener à faire entre guillemets preuve de, enfin, de ne pas faire preuve de pudeur à l'extérieur, mais on sait qu'au fond de nous, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on est mené à se comporter comme ça parce que c'est notre environnement. Donc voilà, on essaye de vivre avec. Et il faut savoir aussi que ça a été un très bon exemple sur Ibn Affan, mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les plus pudiques et il y a plein d'exemples. Et pour vous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié en fait son caractère, il l'a bien dit dans le Coran, donc on peut bien comprendre que même la pudeur c'est parmi les caractères les plus nobles. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on éduque notre intérieur avant l'extérieur, parce que souvent on se fait avoir par les apparences, on dit mais subhanallah, il lève pas la tête, mashallah, etc. Mais il faut vraiment voir l'intérieur, ce qui est au fond de nous. Quand on éduque notre pudeur avant envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est par la pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va être pudique envers les créatures. Wallahu ta'ala a'lam. Shukran. Barakallahu fik. C'est très complémentaire, mashallah. Qu'Allah nous permette de mettre tout cela en application. Parce que l'objectif, c'est pas juste d'entendre les rappels sur ces sujets-là, mais l'objectif, c'est qu'on le mette en application. Et je sais qu'un sujet comme cela, il est très compliqué de le mettre en application, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Mais c'est notre épreuve, c'est comme ça. Allah, il a éprouvé des gens par la maladie, et il a éprouvé d'autres gens par, sur le plan financier. Il a éduqué d'autres personnes, il a éprouvé d'autres personnes sur le plan de la famille et d'autres personnes sur d'autres plans. Et nous, parmi nos épreuves, il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas faire. On ne peut pas forcément faire toujours comme on le veut. Ça fait partie des épreuves. Donc il faut qu'on s'efforce nous-mêmes. Il faut que l'on se fasse violence à nous-mêmes pour rester un petit peu en conformité avec nos règles religieuses, tout en relativisant la conséquence que ça va avoir de ne pas faire ce que les gens veulent qu'on fasse forcément. Il faut relativiser tout cela. On n'oublie pas qu'on n'est pas de ce monde, on est de l'au-delà. Qu'Allah a créé ce monde pour nous, mais nous, il ne nous a pas créé pour ce monde. Il nous a créé pour l'au-delà. Donc l'au-delà arrive très bientôt, très très vite. Donc on reste, Inch'Allah, autant qu'on le peut, en conformité avec ces règles religieuses. Et on transmet ce message-là, avec beaucoup de sagesse, Inch'Allah, et avec beaucoup de bienveillance. Qu'Allah nous le permette. C'est vrai dans la nudité, c'est vrai même dans... Bon, je m'arrête là, sinon vous allez dire que je suis extrême. Qu'Allah nous permette, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? Ou bien d'autres questions, ou bien d'autres demandes? Khalas? Très bien. Qu'Allah SWT nous permette de mettre cela en application. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya arhamar rahimin wa ya akram al-akramin wa ya ajwad al-ajwadin wa ya rabb al-alamin. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. والأخ أمين الذي طلب منا الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه بشفائه. اللهم اشفيه بشفائك، اللهم اشفيه بشفائك وعافه من بلائك. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما يا رب العالمين. صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين. ارزقه الصحة والعافية بسر ونور القرآن العظيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين
آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et que personne ne vienne vous dire qu'il n'est pas possible de respecter ces règles religieuses ici où on est, sans complexe, tout en étant jeune et en vivant en 2022. Allah accepte. Amin. Le mot de la fin. Barakallah fik. تقبل الله منا ومنكم. Amin. J'ai oublié de leur dire qu'on va aller au Maroc. Merci.